फिजिक्स अर्नी वाला शेक्सबॉर्न। जिवें कि तुसीं स्क्रीन ते देख रहे हो, अज का अपना टॉपिक है, आप नैक्सट चैप्टर शुरू करन लगे हैं कैपेसिटर। ठीक है जी, कैपेसिटर चैप्टर दे विच आपां कैपेसिटेंस की हुंदी है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, सीरीज पैरेलल कॉम्बीनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस विद डाइलैक्ट्रिक, विदाउट डाइलैक्ट्रिक या विद कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है जी, इस तरह के जोड़े आर्टिकल है करने हैं। वैंडीग्राफ जनरेटर है जोड़ा लास्ट ईयर अपने सिलेबस के सी, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के सिलेबस के इस साल है जोड़ा वो सिलेबस के नहीं है। चलो आप शुरू करते हैं कैपेसिटर। देखो बेटे, व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर दो अपने को टर्म्स है, एक तो हैगी कैपेसिटेंस, एक हैगी कैपेसिटर। दोवां दे विच जिहड़ा कन्फ्यूज नहीं होना। आपां गल कर रहे हैं कैपेसिटर। सो व्हाट इज अ कैपेसिटर। कैपेसिटर इज अ डिवाइस। ये एक यंत्र है, डिवाइस है। ठीक है जी, विच इज़ यूज टू स्टोर दी चार्ज इन इट। जिहड़ा आपदे विच चार्ज नूं की करदा हैगा, स्टोर करदा है। तो जिहड़ी भी चीज़ आपदे विच चार्ज नूं स्टोर करदी है, वो अपने कोले किस तरह नाल बिहेव करदी है एज ए बैटरी। सो आप कह सकते हैं भी वट इज़ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर दी चार्ज इन इट। सो चार्ज नूं स्टोर करने वाला जिहड़ा डिवाइस है उन्होंने आपां की कहने हैं कैपेसिटर। ठीक है जी, सिंबल फॉर दी कैपेसिटर, डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स आप नैक्सट स्लाइड के डिस्कस करते हैं। बट इन जनरल जो आप गल करिए तो आप दो तरह के जोड़े सिंबल है यूज़ करते हैं कैपेसिटर, दो पैरेलल प्लेट नाल। ठीक है जी, तो वेरीएबल कैपेसिटेंस नूं शो करना हो तो इस तरह नाल उपर एरो लगा के। ठीक है, सो दिस इज द इलैक्ट्रॉनिक सिंबल ऑफ ए कैपेसिटर। फॉर वेरीएबल कैपेसिटर दैट इज हुज वैल्यू कैन बी चेंज, वी यूज दिस एरो ओवर दी पैरेलल प्लेट्स। ठीक है जी, सो ये अपने को इलैक्ट्रॉनिक जो सिंबल है अपने को कैपेसिटर का जोड़ा आप यूज करते हैं। ठीक है जी, नाउ आप डिस्कस करते हैं टाइप्स। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज। ठीक है जी, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू नाल असीं ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं भी एक जो कैपेसिटर है उनकी कितनी किस्म होंदियां। देखो बेटे, जो कैपेसिटर है वो बेसिकली दो तरह के है, फिक्सड कैपेसिटर्स ते वेरीएबल कैपेसिटर्स। फिक्स का मतलब जिंदी कैपेसिटेंस है जी अपने कोलों कंपनी वालों फिटेड आ गई, उन्होंने असीं चेंज नहीं कर सकते। वेरीएबल कैपेसिटर जिन्हां दी वैल्यू नूं असीं की कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जिहड़ी भी उनकी विद इन दी रेंज वो वैल्यू अपने को दिती हुंदी है। ठीक है जी, जिहड़े फिक्सड कैपेसिटर्स है वो अपने को अगों दो तरह के है, सब कैटेगराइज्ड जिहड़े आपां कीते है, नॉन पोलर ते पोलर। ठीक है जी, नॉन पोलर ते पोलर। जिहड़े बच्चे ने पोलराइजेशन ते नॉन पोलराइजेशन की वीडियो नहीं देखी, वो पहला आपदी वीडियो है जी चैक कर सकते हैं। ठीक है जी, इन जनरल जे असीं गल करिए भी ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ तरीका ਕਿਹਾ ਸੀ याद रखने का, पोलराइज्ड मतलब पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब ਉਹਦੇ ਤੇ प्लस माइनस चार्ज है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ठीक है जी, कहता सेंटर ऑफ द ग्रैविटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द ग्रैविटी ऑफ द नैगेटिव चार्ज। नॉन पोलर, नॉन पोलर का मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पॉजिटिव ਤੇ नैगेटिव ਜਿਹੜੇ पोल्स है वो अपने ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, नहीं होणगे। ठीक है जी, ਇਹਦਾ मतलब सेंटर ऑफ द ग्रैविटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द ग्रैविटी ऑफ द नैगेटिव चार्ज। ठीक है जी, ये आप डिटेल के विद एग्जाम्पल है जो पहला वीडियो बना चुके हैं, उनके आप डिस्कस किया है। सो आप कहा भी जो कैपेसिटर आ बेसिकली दो टाइप के आते हैं, फिक्सड तो वेरीएबल। फिक्स के की है जिन्हों की कैपेसिटेंस अपने को की है, फिक्स है, कंपनी फिटेड है। तो वेरीएबल है जिन्हों की वैल्यू में असीं की कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वैल्यू जी चेंज कर सकते हैं वो अपने को दो तरह के जोड़े सब कैटेगराइज किए हुए है। ठीक है जी, ट्यूनिंग कैपेसिटर तो ट्रिमर कैपेसिटर। ठीक है जी, इन्होंने बारे भी आप थोड़ा थोड़ा डिस्कस करांगे। बट जो मेजोरिटी के कैपेसिटर यूज होंगे वो अपने को आही कैपेसिटर है जोड़े अपने को यूज होंगे फिक्सड कैपेसिटर। ठीक है जी, जिवें आप गल की भी फिक्सड कैपेसिटर्स आर दी वनस हुज वैल्यू इज फिक्सड एट द टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इटसेल्फ एंड वेरीएबल वनस आर प्रोवाइडेड विद अस विद एन ऑप्शन टू वेरी द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस। ठीक है जी, फिक्सड कैपेसिटेंस आप इन्हां बारे थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया। ठीक है जी, हुण वेरीएबल कैपेसिटेंस बारे जिवें आपां गल कीती भी वेरीएबल कैपेसिटर्स है जिहड़े अपने कोल की है, जिहड़े अपने कोल की कीते गए है, जिन्हां दी वैल्यू नूं असीं वेरी कर सकते हैं। ठीक है जी, जनरली इन्हां दी जिहड़ी रेंज है वो अपने कोल डिफाइन की गई है 10 तो 500 पिको फैरड दे विच।
ठीक है 10⁻⁻12 फैरड। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫੈਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸਡ ਕਪੈਸਿਟਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਫਿਕਸਡ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਤੇ ਪੋਲਰ। ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਪਲੇਟਸ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਪੋਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ ਜਨਰਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੂ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ। ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 50 ਹਰਟਜ਼ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ 50 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਏਸੀ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡੀਸੀ 'ਚ ਵੀ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੋਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਏਸੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਏਸੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਕੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਲਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਡੀਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਟਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ 5 ਵੋਲਟ 7 ਵੋਲਟ 10 ਵੋਲਟ 12 ਵੋਲਟ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਵੋਲਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮੀਨਲ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 5 ਵੋਲਟ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵੇਰੀ ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਫ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਲਰ ਕਪੈਸਿਟਰ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਤੇ ਸੁਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਡ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਪਰ ਕਪੈਸਿਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਟੈਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨੌਨ ਪੋਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਨੌਨ ਪੋਲਰ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਕਪੈਸਿਟਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੈਰਾਮਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਫਿਕਸਡ ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਫਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਨੌਨ ਪੋਲਰ ਤੇ ਪੋਲਰ, ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਫਿਟਡ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਦੋ ਟਾਈਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟਰਸ। ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਇਹ ਫਿਗਰ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਰ ਹੈ ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਹੈ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਲੋਟਸ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਲੋਟਸ ਹੈ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਫਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆ ਰੋਟਰ ਹੈ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਸਲੋਟਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਲੇਟਸ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਪੇਸ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਨੀਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਵਿਦ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਵਿਦ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਲੈਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਲੈਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ठीक है जी। ये अगे जाके जो असी आर्टिकल जो डिस्कस करांगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डायलैक्ट्रिक या कंडक्टिंग स्लैब, उदों इहदी फंक्शनिंग है जी तुहानूं क्लीयर हो जू। फॉर द टाइम बीइंग ये याद रखो भी एक बैड है अपने को जिन्होंने आपां कहा स्टैटर विद स्लॉट्स है। रोटर का काम अपने को की आ स्पिंडल की सहायता दे नाल रोटेट करना, रोटेट करने नाल वैल्यू जो विच जाती है तो उहदे नाल अपने को की हो जाता है जिहड़ी कैपेसिटेंस की वैल्यू है, कैपेसिटर की जिहड़ी वैल्यू है वो अपने को की हो जाती है, चेंज हो जाती है। जिवें मान लो आप रेडियो वगैरह के डिफरेंट फ्रीकुएंसीज नूं सिलेक्ट करना हुंदा है, ठीक है जी। LC ऑसीलेशन आप अगे जाके चैप्टर च पढ़ांगे, उत्ते C की वैल्यू नूं वेरी करना हुंदा तां ही डिफरेंट फ्रीकुएंसी नूं असीं कैच करना, तो असीं ये कंसैप्ट आ जिहड़ा यूज़ कर लेने, ठीक है जी। ये अपने कोल किहड़ा कैपेसिटर सीगा, AC ट्यूनिंग, जिहदे च असीं ट्यून कर रहे हैं उन्होंने पर्टिकुलर वैल्यू जिवें रेडियो वगैरह दे विच आपां, ठीक है जी। नैक्सट अपने कोल की है ट्रिमर कैपेसिटर। ट्रिमर कैपेसिटर का कॉन्सैप्ट की है बेसिकली अपने कोल की है ना, आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला जो ड्राइव करांगे, एरिया आ एयर है, आ दोवां प्लेट्स के विचकार जो गैप है, ठीक है जी। जिवें इत्थे असीं फिल कीता इहदे विच की हुंदा है सैमी सर्कुलर शेप्ड अपने कोल डिस्क हुंदियां मैटल दियां, इनू 3 इहदे विच अपने कोल की लगे हुए इलैक्ट्रोड, ठीक है जी। इन्हां नूं फिक्स कर दिता जांदा है इलैक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की फॉर्म दे विच, ते उपरों अपने कोल की कीता जांदा है इस नट नूं है जिहड़ा अपने कोल की कीता जांदा है, अपने कोले ਸਕਰੂ ड्राइवर की हैल्प के नाल कोई भी वैल्यू है जी वो फिक्स की जा सकती जिन्नी इहदी रेंज होंदी है, क्योंकि जो ही असीं इहनूं मूव करांगे तो मूव करन दे नाल अपने कोल की होएगा, जिहड़ियां प्लेट थल्ले वाली प्लेट है बॉटम वाली फिक्स है, उपर वालियां जिहड़ियां उन्हां नूं मूव किया जा सकता है, जिहदे करके अपने कोल की है एक प्लेट फिक्सड है, उपर वाली प्लेट अपने कोल की मूवेबल है, उन्होंने उपर थल्ले मूव करांगे तो डी की वैल्यू की होएगी अपने को घटेगी, जो डी की वैल्यू घटेगी तो उनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू भी की होगी, घटेगी, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जोड़ा ये कॉन्सैप्ट है, ठीक है जी। इस तरह का जोड़ा ये आप डिवाइस है जोड़ा आप यूज़ कर सकते जिन्होंने आप की कहने ट्रिमर कैपेसिटर, ठीक है जी। क्लीयर हो गया कि नहीं हो गया। दो तरह के अपने को कैपेसिटर्स है जोड़े वेरीएबल के जनरली आप यूज़ करते हैं, ट्यूनिंग तो ट्रिमर। ट्यूनिंग के अपने को फिक्स स्टैटर होंगे तो रोटर है जो उपर मूव करता उन्होंने अंदर या बाहर किया जा सकता है, इहदे की जनरली वैल्यू फिक्स रखी जाती, पर वैल्यू में वधाउणा घटाउणा होवे तो आप की कर सकते हैं ਸਕਰੂ ड्राइवर की हैल्प के नाल इहनूं मूव कर सकते हैं, ठीक है जी। लो उस तो बाद जो नैक्सट आर्टिकल है जो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है जोड़ा अपने को की है आम तौर पर पूछ लिया जाता है, वट इज़ कैपेसिटर एंड वट इज़ इट्स प्रिंसीपल। ये किहड़े सिद्धांत ते काम करता है। एक जो कैपेसिटर है वो की हुंदा है, आप कहा सी भी कैपेसिटर की इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर दी चार्ज, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਪੈਸਿਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਦਆਊਟ ਟੱਚਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਅਨਚਾਰਜਡ बॉडी ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਵਿਦਆਊਟ ਟੱਚਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਫਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੇਸਡ ਹੈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪਲਸ ਅਰਥਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਦੀ parallel plate capacitor, it is based upon the principle of induction of charges and earthing, ठीक है जी। that is when an uncharged earthed metal plate is placed near a charged metal plate, then the capacity of the plate will increase। कैपेसिटी का मतलब ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਜੋ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਗਲਾਸ ਹੈ, 1 ਲੀਟਰ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ, 1 ਲੀਟਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪਲਸ ਅਰਥਿੰਗ, that is when an uncharged conductor which is earthed is placed near a charged conductor, then the capacity of the charged conductor will be increased। ਇਹ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਆ ਬੀ ਪਲੇਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਈ,
ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਨਸੂਲੇਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਬੜ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇਤਾ, ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਆਰਟੀਕਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ 1/4πε0 Q/r, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਰਜ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, 1/4πε0 Q/r²। ਜੇ ਚਾਰਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, F/Q0, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਉਹਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਉਣੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੀਕੇਜ ਆਫ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ, ਕਪੈਸਿਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਨੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਨਚਾਰਜਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ B, ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬਾਈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਨੀਅਰਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਰ ਐਂਡ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਨੈਟ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਇਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਐਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਤਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਉਲਟ ਫੀਲਡ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਡਿਕਰੀਜ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਧ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਅਰਥ ਕਰਤਾ। ਅਰਥ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਬਾਊਂਡਡ ਚਾਰਜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਉਂਡਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁਣ ਮੋਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੀ ਚਾਰਜ ਕੈਨ ਬੀ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦੀ ਪਲੇਟ A, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਪੈਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਦੀ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਟੈਪ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। Let us take a plate A which is fully charged. Let a positive charge is given. If more charge is given to it, it will leak to the surrounding. ठीक है जी, it is charged to full of its capacitance. It is based upon the ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ its base is insulated from the earth, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ। ਸਟੈਪ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਅਨਚਾਰਜਡ ਮੈਟਲ ਪਲੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਊ ਟੂ ਵਿਚ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜਿਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਦੇ ਫਰਦਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼। ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਕਲੋਜ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ, ਸੋ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ।
ਨਾਓ ਇਸ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਦੀ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟਰ ਤੇ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ? ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਐਜ਼ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਬੋਡੀ ਟੂ ਸਟੋਰ ਦੀ ਚਾਰਜ ਵਿਦਆਊਟ ਲੀਕਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਅਰਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ Q ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ V। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਧਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Q ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾਉਣੇ ਤਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ C। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ VC ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ Q ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ VC, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ Q ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ CV। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ VC। C is the constant of proportionality, ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ। ਸੋ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਈ ਹੈ, Q is equal to CV ਤੇ C is equal to QIV। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ Q। ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ Q ਤੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। Q ਨਾਲ Q ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? SI ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੈਰਡ ਇਜ਼ ਦੀ SI ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਯੂਨਿਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਫੈਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, SI ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਫਰੋਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ Q ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ CV, C is equal to Q by V। we want this value to be equal to 1 farad। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ 1 ਫੈਰਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, 1 ਕੂਲਮ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਰੇਜ਼ ਹੋਵੇ, 1 ਵੋਲਟ। ਤਾਂ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, 1 ਫੈਰਡ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ 1 ਫੈਰਡ? ਵੈਨ ਆ 1 coulomb of charge is given to a body and its potential increases by 1 volt, then capacity of the body is said to be 1 farad। ठीक है जी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, when a 1 coulomb of charge is given to a body and its potential increases by 1 volt, then capacity की होगी of that body is said to be 1 farad। कैपिटल F ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਫੈਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਫੈਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਪੀਕੋ ਫੈਰਡ। ਪੀਕੋ ਫੈਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਫੈਰਡ। ਮਾਈਕਰੋ ਮੀਨਸ 10⁻⁻⁶। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੈਰਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 10⁻⁶ ਦੋ ਵਾਰੀ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 10⁻12 ਫੈਰਡ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕੋ ਫੈਰਡ ਹੈ ਉਹ 10⁻12 ਆਫ ਫੈਰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਫੈਰਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10⁻⁶ ਆਫ ਫੈਰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਕਸਡ ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਦੀ ਪਲੇਟਸ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ।
ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਆਵਰ ਸਿਲੇਬਸ। ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਊਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸਿੰਬਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਥਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਰਥ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਜੇਕਰ ਪਲੇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਊਟਰ ਨੂੰ ਅਰਥ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸਫੀਅਰ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਇਨਰ ਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਰਰ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜੂ, ਆਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜਿੰਦੀ ਸ਼ੇਪ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫੈਰੀਕਲ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਜਿੰਦੀ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੈਰਲਲ, ਇਨਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਊਟਰ ਦੀ ਇਨਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਊਟਰ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕਪੈਸਿਟਰ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਦੀ ਪਲੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਫੈਰੀਕਲ ਕਪੈਸਿਟਰ ਜਾਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਰਥ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੈਰਲਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ 1 ਜਾਂ 2 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਥੈਂਕਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।